भगवते वासुदेवाय। षोडश अध्याय दैवासुर संपद विभाग जोग। श्री भगवान उवाच निर्भय मन गुड़ ज्ञान जगरे निष्ठा जोगदान बाह्य इंद्रिय वशीभूत तपस्वाधय सरलत सत्य क्रोध हिंसा शून्य उदास भाव शांत गुण अन्यर मंदन करिबा जीवंक प्रति दया हेबा धीर स्वभाव लोभहीन लज्जाहीन धृष्टता शून्य तेज क्षमा जे शौचधूत अद्रोही समस्त मानित जे दैवी संपद रे जात स्वर लक्षण से भारत। श्रीकृष्ण कहिले हे अर्जुन निर्भय मन पवित्र ज्ञान जोगरे निष्ठा यज्ञदान रे मन बाह्य इंद्रिया को वश करे तप कले सरल स्वभाव सत्यवादिनी क्रोधहीन हिंसा शून्य उदास शांत अन्यर मंदन करिबा जीव प्रति दया धीर स्वभाव लोभहीन लज्जाहीन धृष्टता शून्य तेज क्षमा गुण काहार अमंगल भावे नाही समस्त को समान मने करे एही सब गुण आविर्जात्य देवता मानकर जे एपरि कार्य करे से देवता तुल्य। दंभ दर्प जे अभिमान पौरुष प्रकप ज्ञान असुर संपद जे पाई जेहु जनम लभिथाई ताहांक ठारु एही ज्ञान जनम हुई अर्जुन से अटे दैवी संपद मोक्ष कारण जे प्रसिद्ध जेहु असुरी धन अटे भवबंधन ताकु घटे तुम्भे तो दैवी संपद रे जनम लभिछ धरारे एणु तू शोक परिहर कहुछि आहे पार्थ वीर राग देश हिंसा विहीन कर्मर नाम दैवी जान शास्त्र विरुद्ध राग द्वेषी जीवबध सुरी भासी एबेनी भूत बेनी पुण दैवीर करिछि बयान असुरी सृष्टि करिछई सुण अर्जुन मन देई असुरी प्रकृति निकर प्रवृत्ति भल कार्य तार नुहई पुणी मंद कार्ये निवृत्ति न जन्मे ता हृदय शौच आचार सत्य गुण तिले न थाए ताठारेण दंभ दर्प अभिमान क्रोध निष्ठुरता और अज्ञानता एसबु गुण असुरर दैवी संपद मोक्षर कारण असुरी संपद बंधनर कारण हे अर्जुन तुम्भे दैवी अंशरे जन्म तुम्भर शोक करिबा उचित नुहे हे पार्थ ए लोकरे दैव और असुर दुई प्रकार स्पष्ट कथा कहिछि वर्तमान असुर सृष्टि रहस्य शुण असुर प्राकृतिक माने भल कार्य निवृत्ति एवं मंद कार्य प्रवृत्ति हुअन्ति सत्य वचन शौच आदि सेमानंकर न थाए से माने कहन्ति एपरि कारणहीन वसुंधरी विधि विधान किछि नाही काम स्वरूप अटई पुरुष नारी एकतारे सृष्टि हुई ए संसारे ए भाव चित्ते जे कहन्ति जगत शत्रु से अटन्ति उग्र स्वभाव मंद कार्ये मलिन चित्त से सहजे प्राणी की नासिबा कारण जन्म तांकर भवेण असाध्य साधन निमन्ते इच्छा करिण व्यग्र चित्ते दंभ मान जे मदे रत जे माने हुअन्ति सतत धराकु सरा समान रे मणन्ति सेई अबर्भरे मोहर आच्छन से हन्ति असत सिद्धांत आवरन्ति
ନାନାଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେବେ ପୂଜେ, ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଜେ। ଯେ ସବୁ ଅପରାଧ ବିଧୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେ ସବୁ ସମ୍ପାଦି। କାମ ଭୋଗ କୁସାର ମଣି, ପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶୁଣି। ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଏ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ବେଦାଦି ମନଗଢ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସଂଯୋଗରେ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି। କାମ କେବଳ ମାତ୍ର ସଂସାରରେ କର୍ତ୍ତା। ସେହି ପାପାତ୍ମା ଅଳ୍ପବୁଦ୍ଧି ଲୋକମାନେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଶୂନ୍ୟ କହି ଉଗ୍ରକର୍ମ କରି ନିଜର ସୁଖ ସକାଶେ ସଂସାରକୁ କ୍ଷୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ହସ୍ତର କାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ଗର୍ଭରେ ନିଜ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ନାନା ଭୂତାତ୍ମାଦି ଦେବତା ପୂଜା କରି ମଦ ମାଂସାଦି ଅଶୁଚି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ କାମଭୋଗକୁ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥମାନେ କାମକ୍ରୋଧରେ ମତ୍ତ ହୋଇ ନାନାଦି ଅନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଓ କାମଭୋଗରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଏତିକି ମିଳିଛି, କାଲି ଏତିକି ମିଳିବ, ଏତେ ବଢ଼ିବ, ପୂର୍ବ ଧନ ଏତେ ବଢ଼ିଛି। ଧନର ଇଚ୍ଛା କରି ଲୋଭବଶରେ ଅଧୋଗତି ପାଏ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ନିମିତ୍ତରେ ନାନା କୁକର୍ମ ମାନ କରେ। ଭୋଗ ବିଳାସର ନିମିତ୍ତ ବହୁ ଆଶାରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଦୀପେ ରାଜା ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦୀପକୁ ଆଶା କରେ। ପୁଣି ସେ ସପ୍ତ ଦୀପ ପାଇଁ ଆଶାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବଧୋଇ। ତହୁଁ ସେ ସରଗ ପାତାଳ ପାଇଣ ଆଶା ତା ପ୍ରବଳ। ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଥିଲେ ତାର ଅନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଶା ଘୋର। କାମ କ୍ରୋଧରେ ଆଶ୍ରା ନିଏ ଅନ୍ୟାୟ ଧନ ସଞ୍ଚୁଥାଏ। ଆଜି ତ ମିଳିଛି ଏ ବିତ୍ତ, କାଲି ମିଳିବ ଏ ବାଞ୍ଛିତ। ପୂର୍ବରୁ ଧନ ଅଛି ଯାହା, ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଅଛି ତାହା। ଧନ କାମନା ଲୋଭ ବସେ, ଅଧୋଗତିକୁ ପାଏ ଶେଷେ। ଯେ ସବୁ ଥିଲେ ବଡ଼ ବୀର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କରିଲି ସଂହାର। ଆଉ ବାଛନ୍ତି ଯେତେ ବାଦୀ, କାହାଙ୍କୁ ଏବେ ଦେବି ଛେଦି। ତାହାଙ୍କ ବାସ ଧନ ପୁତ୍ର, ଭୋଗ କରିବି ମୁଁ ସମସ୍ତ। ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଗୀ ହେବି, ବଳବନ୍ତ ମୁଁ ବଲାଇବି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନଶାଳୀ ମୁହିଁ, ମୁକୁଳଶୀଳ ଯେ ଅଟଇ। ଯେ ସବୁ ବଡ଼ ବୀର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂହାର କରିଛି। ବାକି ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିବି। ତାଙ୍କର ଧନ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ଭୋଗ କରିବି। ମୁଁ ବଳବନ୍ତ ଓ ପ୍ରଭୁ ହେବି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ, କୁଳଶୀଳ। ମୁଁ ଯୋଗ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବି। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମାନ୍ୟ କରିବେ, ଏହି ଭାବନାରେ ସେ ମୋହିତ ହୁଏ। ବହୁତ ଯାଗ ମୁଁ କରିବି, ବହୁତ ଧନ ମୁଁ ହିଁ ଦେବି। ପ୍ରଶଂସା ପାଇବି ବହୁତ, ଲୋକରେ ହୋଇବି ପୂଜିତ। ଆନନ୍ଦ ହୋଇବି ଏଥର, ଅଜ୍ଞାନେ ମୋହିତ ସେ ନର। ହେବାରୁ ବିଷୟ ବହୁତ, ଚିତ୍ତ ତା ହୁଏ ବିଚଳିତ। ମାୟା ମୋହରେ ସେ ପଡ଼ଇ, ବିଷୟ ଭୋଗକୁ ଇଚ୍ଛଇ। ଏହି ବିଷୟାସକ୍ତ ନର, କୁସିତ ନର୍କେ ବାସ ତାର। ଧନ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ, ମତୁଲ୍ୟ ନାହିଁ କେ ସଂସାରେ। ଆପଣା ମନେ ପ୍ରଶଂସଇ, ଅସୁର ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ। ଯଜ୍ଞାଦି ଯାହା ଯେ କରଇ, ପ୍ରଶଂସା ହେବ ଭାବୁଥାଇ। ନଥାଇ ଭକତି ତହିଁରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ନ ମାନେ ଦମ୍ଭ ଭରେ। ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ମୋତେ ଜନେ, ଭାବନ୍ତି ଏହା ଥାଇ ମନେ। ଲୋଭରେ ଇଚ୍ଛା କାମନା ମ, ପର ଅନିଷ୍ଟ କ୍ରୋଧ ଜାଣ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାବ ବହି, ଅନ୍ୟେ ଜିଣିବା ବଳ ହୋଇ। ଗାରିମା ଦେଖାଅ ଅହଙ୍କାର, ଛଳନା ମଜେ କପଟର। ଏହାଙ୍କ ଆଶ୍ରେ ଯେ ରହନ୍ତି, ମଠାରେ ଦେଶକୁ ବହନ୍ତି।
ନିଧନ କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କୁ, କରାଏ ମୋହର ନିନ୍ଦାଙ୍କୁ। ଏଣୁ ଏପରି ମୂଢ଼ମତି, ନ ଲଭେ କେବେ ସଦ୍‌ଗତି। ବହୁତ ବିଷୟା ହେବାରୁ ଯାହାର ଚିତ୍ତ ବିଚଳିତ ହୁଏ, ସେ ମାୟା ମୋହରେ ପଡ଼ି ବିଷୟ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଏହି ବିଷୟାସକ୍ତମାନେ ନର୍କରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ସଂସାରେ ମୋ ପରି କେହି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ଯଜ୍ଞ କରେ କେବଳ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଧର୍ମରେ ମନ ନଥାଏ। ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହନ୍ତୁ, ମନରେ ଭାବୁଥାଏ। ଲୋଭର ଇଚ୍ଛା କାମ, ପରର ଅନିଷ୍ଟ, କ୍ରୋଧ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ, ଦର୍ପ, ଅନ୍ୟକୁ ଜିଣିବା ବଳ, ଗାରିମା ଦେଖାଇ ହେବା, ଅହଙ୍କାର, ଛଳନା କରିବା, କପଟ, ଏମାନଙ୍କ ଆଶାରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ କଦାପି ମୋକ୍ଷଗତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଦେଶାଚାରୀ ନରାଧମେ, ପାପକାରୀ ନିଷ୍ଠୁର ଜନେ। ନାନା ପ୍ରକାର ଏ ସଂସାରେ, ଭ୍ରମାଉଥାଏ ନିରନ୍ତରେ। ଅସୁର ଯୋନି କିଲ ଭଇ, ବ୍ୟାଘ୍ରାଦି ରୂପେ ଭ୍ରମୁଥାଇ। ଅସୁର ଯୋନିରେ ସେ କେହି, ଆହେ କୌନ୍ତେୟ ଜନମାଇ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ତାହାର, ମୋତେ ନ ପାଏ ପୁନର୍ବାର। ସେହି କାଳରୁ ଅଧୋଗତି, କ୍ରମେ ତଳକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। କାମନା କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଯେହି, ନର୍କର ତିନି ଦ୍ୱାର ସେହି। ଯାହାର ଉଚ୍ଚ ମନ ଥିବ, ଏହାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ ସେ କରିବ। ଏ ତିନି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଲେ, ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି ଆସେ ବଳେ। ଏ ତିନି ନରକର ପଥ, ଏହାଙ୍କୁ ଜିଣିଲେ ହେ ପାର୍ଥ। ସେହି ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନ ଲଭେ, ପରମାର୍ଥରେ ଚିତ୍ତ ଦ୍ରବେ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷଭାବ କରନ୍ତି, ନିଷ୍ଠୁର, ସେମାନେ ଅସୁର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ବ୍ୟାଘ୍ରାଦି ରୂପରେ ସଂସାର ବୁଲାଉଥାନ୍ତି। ଯେ ଅସୁର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅଧୋଗତିକି ପାଆନ୍ତି। କାମନା, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏ ତିନି ଗୁଣ ଯାକ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ଯେ ଏହି ତିନି ଗୁଣ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ସେ ଲୋକର ଦେବ ପ୍ରକୃତି ଆସେ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏହା ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ଯେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ପରମାର୍ଥରେ ଚିତ୍ତ ଦିଏ, ସେ ମୋକ୍ଷଗତି ପାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନ ଛାଡ଼ି ଯେହି, ଇଚ୍ଛାରେ କର୍ମକୁ କରଇ। ସେହି ସିଦ୍ଧିରେ ପରାମ୍ ଗତି, କେବେ ସେ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ହେ ପାର୍ଥ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, କି କାର୍ଯ୍ୟେ ଉଚିତ ଅଟଇ। ଅନୁତ୍ତତ ଯେଉଁ କର୍ମ, ଶାସ୍ତ୍ର ତା ହୋଇଛି ପ୍ରମାଣ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନେ ମୋତେ ତୁହି, କର୍ମ କର ସଂସାରେ ରହି। ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ କର୍ମ କରେ, ସେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ ଓ ସଦ୍‌ଗତି ଲଭେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ କର୍ମର ନିୟମ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନ ମତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତର ଉଚିତ। ଇତି ଶ୍ରୀମହାଭାରତେ ଶତସହସ୍ର୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୟାସିକ୍ୟାଂ ଭୀଷ୍ମପର୍ବଣି ଶ୍ରୀଭଗବଦ୍ଗୀତାସୂପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ୍‌ବିଭାଗ ଯୋଗ ନାମେ ଷୋଡ଼ଶୋऽଧ୍ୟାୟ।